آداب عرض ہے MCN اردو خبرنامے میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ مختلف مطالبات کی یکسوئی کے لیے ایک بار پھر میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ایمرجنسی اور کووڈ سروسز چھوڑ کر تمام کام کاج کا شروع کیا بائیکاٹ۔ گھاٹی دواخانے کے کام کاج بڑے پیمانے پر ہوئے متاثر، 40 آپریشن کرنے پڑے ملتوی۔ حکومت اور ایسوسی ایشن کی لڑائی میں مریضوں کی بڑھی پریشانیاں۔ کٹکٹ گیٹ اور روشن گیٹ علاقوں کی خستہ حال سڑکوں کی تعمیر کے مطالبے پر MIM ورکرز ہوئے مشتعل، وارڈ انجینئر کا کیا گھیراؤ۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے وارڈ انجینئر نے دیا فوری طور پر ایک سڑک کا تعمیری کام شروع کرنے کا تیقن۔ لاپرواہی برتنے والے کانٹریکٹر کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے بھی کی جائے گی سفارش۔ ساتارا تانڈا سے ساتارا گاؤں کے متبادل راستے کی فراہمی کے مطالبے پر پرہار جن شکتی پارٹی نے کیا میونسپل کارپوریشن پر ٹھیا آندولن۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف لگائے گئے جم کر نعرے۔ مسئلہ حل نہ کیے جانے کی صورت میں تحریک میں شدت لانے کا دیا انتباہ۔ اور تعلقہ جنتور کے چارٹھانہ سے قریب پیش آیا ایک دلخراش حادثہ۔ موٹر سائیکل و ST بس کے درمیان ہوئے بھیانک تصادم میں تینوں موٹر سائیکل سوار جگہ پر ہی فوت۔ شہر سیلو میں بچھ گئی صف ماتم، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے مختلف مطالبات کو لے کر آج لازمی خدمات کو چھوڑ کر تمام کاموں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ڈین کے آفس کے سامنے ٹھیا آندولن کیا، جس کے سبب مریضوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو کئی اہم آپریشنز آج ملتوی کر دیے گئے۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنے مختلف مطالبات پر وقفہ بوقفہ احتجاج کیا جاتا رہا ہے، مگر ان مطالبات کی یکسوئی کے لیے حکومت و انتظامیہ نے اب تک کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے 11 مارچ کو انتباہ دیا گیا تھا کہ اگر مطالبات کی تکمیل نہ کی گئی تو وہ لوگ میڈیکل سروسز بند کر دیں گے، لہٰذا آج ایمرجنسی سروسز اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کو چھوڑ کر گھاٹی دواخانے کے اساتذہ نے سبھی کام کاج کا بائیکاٹ کیا اور ڈین آفس کے سامنے ٹھیا آندولن کیا، جس کی وجہ سے یہاں علاج کی غرض سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ گھاٹی دواخانے میں آج کم و بیش 40 مریضوں کے آپریشن ملتوی کرنے پڑے۔ اسی طرح کینسر ہاسپٹل میں بھی کام کاج متاثر رہا اور یہاں 10 آپریشن ملتوی کیے گئے۔ आणि म्हणून की आज गेल्या 40 दिवसापासून आम्ही शासनाला आंदोलनाच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून आम्ही प्रशासकीय सेवेवर बहिष्कार टाकला, आम्ही शैक्षणिक सेवेवर बहिष्कार टाकला, परंतु आज आम्ही आजपासून आम्ही रुग्णसेवेवर बहिष्कार टाकत आहोत। आमच्या जर मागण्या, दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची की आम्हाला 7व्या वेतन आयोगाच्या ज्या आमच्या प्रलंबित मागण्या येतात त्याच्यामध्ये आमची आश्वासित प्रगती योजना आहे, जोखीम भत्ता आहे, अभ्यास भत्ता आहे, पदव्युत्तर भत्ता आहे, अशा प्रकारचे विविध आमच्या ज्या काही 7व्या वेतन आयोगाच्या मागण्या आहेत त्या आजपर्यंत आम्हाला देण्यात आलेल्या नाहीत। त्याच्यामुळे आम्ही आजपासून रुग्णसेवेवर बहिष्कार टाकलेला आहे। कटकट गेट से मरकज जमात इस्लामी तक के खस्ता हाल रास्ते का तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए। इस मतालबे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहदेदारान और कारकुनान ने वार्ड इंजीनियर वसंत भोए का घेराव किया और एक मेमोरेंडम उन्हें पेश किया। पार्टी के शहर सदर सैयद शारिक नक्शबंदी और साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी की रहनुमाई में आए वफद ने वार्ड इंजीनियर को बतलाया कि कटकट गेट से जमात इस्लामी के दफ्तर तक का रास्ता इंतहाई ख़राब हो चुका है। इसमें जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ व्हीकल सवार हादसात का शिकार हो रहे हैं बल्कि पैदल चलने वालों को भी दुश्वारियों का सामना है। बिलखुसूस हैंडीकैप्ड अफराद, ज़ईफ़ लोग और ख़वातीन व बच्चों को इन गड्ढों वाली सड़क से गुजरने में परेशानी हो रही है। लिहाजा इस रास्ते का इल्तवा में पड़ा तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए और मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लिया जाए, जिस पर वार्ड इंजीनियर ने उन्हें तहरीरी तयक़ुन दिया कि मुतल्लिका एजेंसी ने अगर फौरी काम शुरू न किया तो इस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए वो सिफारिश करेंगे। इसी तरह 10 लाख रुपयों की लागत से इस रास्ते का तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाएगा। इस वफ्द में
شارق نقشبندی اور ناصر صدیقی کے علاوہ میر ہدایت علی، غازی سعد الدین، سندیپ سرین، شیخ دستگیر، سید عارف حسینی، سابق اپوزیشن لیڈر فیروز خان، عبدالعظیم اور دیگر شامل تھے۔ پچھلے کئی مہینوں سے کٹکٹ گیٹ سے چمپا چوک اور کٹکٹ گیٹ سے روشن گیٹ کے علاقے کو باضابطہ بنانے کے لیے کئی مرتبہ میمورنڈم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ موٹی چمڑی کے جو ادھیکاری ہے یہ بار بار نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹرز اور تمام پدادھیکاری زون نمبر 3 میں یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ جب تک کہ یہ لوگ وہاں پر آج کام شروع نہیں کریں گے تب تک کہ یہاں سے کوئی نہیں ہٹے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے پدادھیکاری ہیں، جتنے کارپوریٹرز ہیں، یہ ہمیشہ 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن جنتا کے کام کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ادھیکاریوں کی طرف سے بار بار نظر انداز کیا جانا یہ قطعی ناقابل برداشت ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ کٹکٹ گیٹ کا جو روڈ ہے جو جماعت اسلامی کے آفس تک آتا ہے، اس روڈ پر اسپتال ہے، کھانے کی ہوٹلز ہے، وہاں سے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ گزرتے ہیں، جس میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، جس میں مریض بھی ہوتے ہیں، جس میں کئی اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کئی ساری بیماریوں سے پریشان حال ہے۔ کئی مرتبہ بولنے کے باوجود جب ان ادھیکاریوں کی آنکھ نہیں کھلی تو آج تمام نگر سیوک اور تمام پدادھیکاری زون نمبر 3 پر بیٹھے ہیں۔ لیکن جب تک ہمارے کو اچھے سے اچھا روڈ پیچ ورک چلنے لائق، ہم تو یہ بھی نہیں بول رہے کہ ہمارے کو سیمنٹ کے بہترین روڈ دو، چلنے لائق بھی وہ روڈ نہیں ہے، تو ہم کو جب تک یہ لوگ پیچ ورک پورا کر کے نہیں دیتے۔ کانٹریکٹروں نے 50 لاکھ کے کام لیے تھے، 25 لاکھ کا یہاں پہ آنے کے بعد میں پتہ چلا کہ 25 لاکھ کا کام تو آلریڈی ہو چکا، لیکن نظر کہیں نہیں آ رہا۔ سر ٹھیک ہے، ابھی 35 لاکھ روپے ان کے پاس بیلنس ہے، وہ 35 لاکھ کے اندر جماعت اسلامی کے آفس سے کٹکٹ گیٹ سے روشن گیٹ اور دمڑی محل سے لے کے چمپا چوک، یہ روڈ ہمارے کو آج کی ڈیٹ میں کام چالو کر کے ہونا چاہیے، ورنہ ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں۔ ساتارا تانڈا کو ساتارا گاؤں سے جوڑنے والا راستہ فوری تعمیر کیا جائے، اس مطالبے کو لے کر مقامی ساکنان نے پرہار جن شکتی کے بینر تلے میونسپل کارپوریشن دفتر کے سامنے ٹھیا آندولن کیا اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف جم کر نعرے بھی لگائے۔ آندولن میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ ساتارا علاقے میں SRPF کیمپ قائم کرنے کے سبب ساتارا تانڈا نامی بستی کو ساتارا گاؤں سے جوڑنے والا راستہ ہی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس بستی کے ساکنان کو آمد و رفت میں دقتوں کا سامنا ہے۔ وہ لوگ جب آنے جانے کے لیے SRPF کیمپ کا راستہ استعمال کرتے ہیں تو انہیں کیمپ کے ذمہ داران کی باتیں سننی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ذہنی اذیت میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اس ضمن میں کئی مرتبہ میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ سے نمائندگی بھی کی گئی، اس کے باوجود اب تک انہیں راحت نہیں پہنچائی گئی، لہٰذا آج وہ لوگ پرہار جن شکتی پارٹی کے سابق مہانگر پرمکھ کی رہنمائی میں یہاں ٹھیا آندولن کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں فوری راستہ فراہم کروایا جائے۔ اس آندولن میں ویڈیو کان گروپ امپلائیز یونین کے صدر گجانن کھندارے، شیشی ہواڑے، روی لنگایت، منا ماوسکر، افضل پٹھان، آکاش جادھو، انجنا بھیوسنے، سندیپ بوا، نیتیش راٹھوڑ، یوراج پوار، امول چوہان اور دیگر بڑی تعداد میں شامل تھے۔ आम्ही सातत्यानं जे आहे महापालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाला विनंती करतोय, निवेदन देतोय की बा तुम्ही या गोरगरिबांना जे रस्ता उपलब्ध करून द्या। त्यांना जर रस्ता उपलब्ध नसेल तर त्यांनी त्यांच्या कामधंद्याला जायचं कसं, त्यांचे नियमित व्यवहार पार पाडायचे कसे, त्यांना SRPF कॅम्पच्या मधून सध्या प्रवास करावा लागतोय। वेळोवेळी SRPF कॅम्पचे अधिकारी त्यांना दादागिरी करतात, त्यांच्याकडून वेळप्रसंगी वेलफेअर पावत्या फाडतात आणि सातत्याने या लोकांचं शोषण करणं चालू आहे। असं असताना महापालिका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन पूर्णतः उदासीन आहे, त्यांना लोकांच्या प्रश्नाशी काही देणं घेणं पडलेलं नाही। स्मार्ट सिटीचा खोटा दिखावा जो आहे आयुक्त आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी जे करायमध्ये रममान झालेले आहे, यांच्या सगळ्या स्मार्ट सिटीच्या 3 तेरा वाजलेले। असं असताना मूलभूत सुविधा ज्या आहेत रस्त्याच्या त्या जर महापालिका देत नसेल तर काच्या डोंबल्याचाही औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी होणार आहे। त्याच्यामुळे आम्ही या सगळ्या प्रशासनाचा जे आज आम्ही निषेध करतो, आज आम्ही ठिय्या आंदोलन करतोय। याच्यानंतर जर प्रशासनाला जाग नाही आली तर महापालिका आयुक्ताला उचलून जे आहे त्या रस्त्यावर नेऊन तिथं त्याची जे आहे ना त्याचा पुतळा उभारल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। प्रदीप त्रिभुवन। NCP के सीनियर कायद व काबीनी वजीर नवाब मलिक की ED की हिरासत की मजम्मत में पार्टी के अक़लियती सेल की जानिब से महात्मा गांधी के मुजस्समे पर सुबह से दोपहर तक एहतिजाजी सत्याग्रह किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ के बहाने काबीनी वज़ीर नवाब मलिक को अपने दफ्तर बुलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लिहाजा इस मामले की मजम्मत में
NCP مائنورٹی سیل کے ریاستی صدر محمد خان پٹھان کی ہدایت پر آج شاہگنج علاقے میں موجود بابا قوم مہاتما گاندھی کے مجسمے پر NCP مائنورٹی سیل کی جانب سے صبح سے دوپہر تک ستیاگرہ کیا گیا اور ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ ہند کے نام ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ ستیاگرہ میں NCP کے ریاستی سیکریٹری حاجی مشتاق احمد ابراہیم پٹھان، سید حسین، مائنورٹی سیل کے ریاستی سیکریٹری و ضلع صدر سلیم پٹیل واہ گاؤں غزالہ جمعدار سلمہ بیگم، قیصر پٹھان اور دیگر شامل تھے۔ اورنگ آباد سے یہ بنیاد رکھی گئی ہے کہ ED کا وروଧ کرے اور بے قاعدے سے جو یہ ED کا اور CBI کا درپیوگ کر رہا ہے سینٹرل گورنمنٹ، اس کا وروଧ کرنے کے لیے اورنگ آباد سے یہ مہم شروع ہوئی ہے اور دوپہر میں 2 بجے ہم کلیکٹر آفس جائیں گے ایک ڈیلیگیشن لے کے اور کلیکٹر صاحب کے تھرو ماننیہ دیش کے راشٹرپتی مہامہم ان کو ایک نویدن دیں گے۔ آج یہاں جو دھرنا آندولن کیا گیا ہے وہ جو ہے سو ہمارے نواب ملک صاحب کو جو بغیر کسی انفارمیشن کے ان کو اٹک کیا گیا، یہ جو ہے سو ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور نواب ملک صاحب ایک کیبنٹ منتری ہے اور وہ بہت سینئر لیڈر ہے اور ایسے غلط کام میں ان کا بالکل حق نہیں ہے۔ یہ جو ہے سو بلا وجہ DD کا جو آروپ لگا کر جو انہیں گرفتار کیا گیا یہ غلط ہے اور ہم ان کے جب تک ہم چھوٹیں گے نہیں، ہم ان کے لیے دھرنا آندولن کرتے رہیں گے۔ ستیاگرہ آندولن کے لیے سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم ستیاگرہ کرنے والے ہیں، 2 بجے تک یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمارے کیبنٹ منتری ماننیہ نواب ملک صاحب جو ہیں ان کو انہیں اریسٹ کی ہے اور وہ ہم غیر قانونی طور سے اریسٹ کیا ہے، اس کے خلاف ہے۔ ہم سنویدھان کا بھی آدر کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل نے پارلیمنٹ میں آنگن واڑی خدمتگاروں، آنگن واڑی سیوکاؤں اور مددگاروں سے متعلق آواز بلند کی، جس پر اورنگ آباد ضلع کی آشا ورکرز، آنگن واڑی ملازمات و سیوکاؤں نے امتیاز جلیل سے اظہار تشکر کیا اور ان کے گھر جا کر ان کی والدہ کی رحلت کی تعزیت بھی کی ہے۔ اس سلسلے میں دیوگاؤں رنگاری کی آنگن واڑی خدمتگاروں، آشا ورکرز و مددگاروں نے رکن پارلیمان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ عیاں رہے کہ امتیاز نے گزشتہ دنوں یوم خواتین کے موقع پر ان خواتین کی مؤثر نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمانی اجلاس میں آواز اٹھائی تھی۔ ان آشا ورکرز و دیگر خواتین نے رکن پارلیمان سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح امتیاز جلیل کی والدہ کے انتقال پر بھی انہیں پرسہ دیا اور ان کے گھر جا کر تعزیت کی۔ اس وقت آشا ورکر سنگھٹنا کے ریاستی نائب صدر نیلیش دادکھلے، راجو لوکھنڈے، ضلع صدر سنجیونی سبکال، پرتیبھا مورے، شوبھا بورسے، میگھا سونونے سمیت دیگر عہدیدار و ممبران موجود تھے۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم سے عالمیت کا 8 سالہ کورس مکمل کرنے والے 54 طلباء میں تقسیم اسناد اور ان کی دستار بندی کا ایک پروگرام 16 مارچ بروز بدھ بعد عشاء جامع مسجد کے احاطے میں علی میاں ہال میں منعقد ہوگا۔ اس موقع پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل جامعہ کے صدر مدرس مولانا نسیم الدین مفتاحی نے شہریان سے کی ہے۔ ناظرین، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اس تاریخی شہر کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا دینی ادارہ ہے اور اس ادارے سے ہر سال سینکڑوں طلباء عالمیت کا کورس مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حفظ قرآن بھی مکمل کرتے ہیں۔ اس سال بھی 54 طلباء نے عالمیت کا 8 سالہ کورس مکمل کیا ہے، جبکہ 52 طلباء نے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ لہٰذا ان کی دستار بندی کے ضمن میں ایک جلسہ عام 16 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء ناظم جامعہ اسلامیہ مولانا عبدالوحید حلیمی ندوی کی سرپرستی و مولانا نسیم الدین مفتاحی کی صدارت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے کی نظامت جامعہ کاشف العلوم کے صدر شعبہ برائے افتاء مفتی محمد نعیم فرمائیں گے۔ مولانا نسیم الدین مفتاحی نے شہریان سے اس جلسے میں شرکت کی درخواست کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ بڑے شکر کی بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم پچھلے 62 سالوں سے علوم نبوت و قرآن کی خدمت کر رہا ہے
اور بہت سے علماء، حفاظ اور قاری حضرات اور بیٹیاں اور ہمارے بچے یہاں سے فارغ ہوئے۔ امسال الحمدللہ عالمیت کا 8 سالہ کورس ہمارے 54 طلباء نے مکمل کیا ہے، اور ان کو انشاءاللہ عالم کی سند سے سرفراز بھی کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑا جلسہ عام 16 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء 9 بجے ٹھیک جامعہ کے علی میاں ہال کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تمام اہلیان اورنگ آباد اور مسلمانوں سے اور اہل علم دوست حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ ہمارے پاس صرف عالمیت کا ہی شعبہ نہیں ہے، بلکہ 22 طلباء حافظ قرآن ہوئے ہیں حفظ کے شعبے سے، اور لڑکیوں میں جو لڑکیاں میٹرک پڑھ کر SSC کر کے 12ویں کر کے ہمارے پاس 5 سالہ عالمیت کا کورس کر رہی ہیں، وہ 61 بچیاں اس سال دور حدیث انہوں نے مکمل کیا ہے۔ آپ کے کالج اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ 5 سالہ کورس پورا کیا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکوں میں ہمارے پاس 24 اسکول کالج کے بچے یہاں اسکول کالج جاتے ہوئے اپنا وقت نکال کر صبح 1.5 گھنٹہ، اور جو صبح اسکول جاتے ہیں وہ دوپہر میں 1.5 گھنٹہ یہاں آتے ہیں، اور ان کو ناظرہ قرآن پاک، دینیات، اذکار نماز پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے بچوں نے اپنے شوق سے MBBS کرتے ہوئے ہمارے پاس قرآن پاک حفظ کیا ہے، انجینئر ہوتے ہوئے قرآن پاک حفظ کیا ہے، آرکیٹیکٹ ہوتے ہوئے، گریجویٹ ہوتے ہوئے کیا ہے۔ اس طرح سے 52 طلباء الحمدللہ دونوں طرف کی ڈگریاں حاصل کی، ادھر ڈاکٹر انجینئر بھی بنے اور ادھر حافظ قرآن پاک بھی بنے۔ میں اہلیان اورنگ آباد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہونے والے اجلاس میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ دولت آباد کی فضشناس اور عوام میں مقبول پولیس انسپکٹر راج شری آڑے کا گزشتہ دنوں تبادلہ ہو گیا، تو عوام نے انہیں ایک پروقار وداعیہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس تھانے پر نئی رجوع ہوئی انسپکٹر سنیتا مساڑ کا استقبال بھی کیا گیا۔ عیاں رہے کہ انسپکٹر راج شری آڑے کا تبادلہ خصوصی حفاظتی شعبے میں کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ دولت آباد پولیس تھانہ میں انسپکٹر سنیتا مساڑ کو مقرر کیا گیا ہے۔ آڑے نے اپنے گزشتہ 3 برس کی خدمات کے دورانیے میں اپنے ملنسار اور عوام سے گھل مل کر رہنے کے مزاج اور طریقہ کار کے سبب کافی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ وہ اپنے ماتحتین میں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی رہیں۔ ان کو دیے گئے وداعیے کے موقع پر جہاں مجموعی طور پر پولیس تھانہ کے تمام ملازمین جذباتی ہو گئے تھے، وہیں خواتین اہلکار و ملازمین تو روتی ہوئی دیکھی گئیں۔ اس الوداعی و استقبالیہ تقریب میں معاون انسپکٹر دلیپ بچاٹے و دیگر خواتین و مرد پولیس اہلکاران، گاؤں کے سرپنچ پون گائیکواڑ، نائب سرپنچ منی باجی، پنچایت سمیتی کے سابق نائب سبھاپتی سرجے راؤ چوہان، سابق نائب سرپنچ سید شیرو، نائب سب انسپکٹر اظہر پٹیل، عملدار نیلیش پاٹل، پرمیشور پالودے، شرد بچھاؤ، رامیشور تھورات، سارسانڈے میڈم، سنیتا جادھو و دیگر موجود تھے۔ یشونت آرٹس کالج کی طالبہ گایتری ارون پیڑے نے ریاستی سطح کے منعقدہ تصویری مقابلے میں مقام اول حاصل کیا، جس پر گایتری کے اقارب، اساتذہ و والدین نے اظہار مسرت کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ ناظرین، ہمارے شہر کے طلبہ و طالبات میں بھی ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ اپنے شعبہ جات میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے ہمارے شہر کا نام روشن کرتے ہیں۔ انہی میں ایک نام یشونت آرٹس کالج کی طالبہ گایتری ارون پیڑے کا بھی ہے، جو فاؤنڈیشن کورس کی سال اول کی طالبہ ہے، جس نے آرٹس ڈائریکٹوریٹ آف مہاراشٹر کی جانب سے منعقدہ ریاستی سطح کے پینٹنگز مقابلوں میں حصہ لیا اور پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ اس کی اس کامیابی پر اس کے سرپرست اور دیگر رشتہ داروں کے علاوہ کالج کے اساتذہ اور پرنسپل بھی خوشی سے سرشار ہو اٹھے ہیں۔ گایتری کو یہ انعام 20 مارچ کو تھیبا پیلیس رتنا گیری میں ریاستی وزیر برائے تکنیکی و اعلیٰ تعلیم ادے سامنت کے ہاتھوں دیا جائے گا۔ اس تقریب میں ضلع رتنا گیری کے رابطہ وزیر انیل پرب، اسٹیٹ منسٹر پروجیکٹ تنپورے، رتنا گیری کے صدر بلدیہ پردیپ ساڑوے، رکن پارلیمنٹ ونائک بھاؤراؤ راؤت، رکن کونسل نرنجن ٹاوکھرے کے علاوہ
तकनीकी व आला तालीम शोबे के चीफ सेक्रेटरी विकास चंद्र रस्तोगी और रत्नागिरी के ज़िला कलेक्टर डॉक्टर PN पाटिल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहेंगे। गायत्री की इस कामयाबी पर हम MCN की जानिब से उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। माझं नाव गार्गी अरुण पेरे आहे। मी औरंगाबाद यशवंत कला महाविद्यालय इथे फाउंडेशन वर्गात शिकते। हे स्टेट लेवलचं कॉम्पिटिशन होतं, यात मी सहभाग घेतला आणि सगळ्या स्टाफ मेंबर्सनी टीचर्सनी मला खूप मदत केली। मला काहीतरी चॅलेंजिंग पेंटिंग करायची होती, यावर मी फार विचार केला। मला वर्ग शिक्षक असं बोलले की तुझं जे आवडतीचं खाण्याचा पदार्थ आहे ते घे, म्हणून मी हे नॉनव्हेजची थाली चूज केली। यात पितळाच्या याच्यात फार शायनिंग पडते, जे आपण फोटो काढतो वगैरे त्यात फार वेगळं शायनिंग पडते, म्हणून ते थोडं मला चॅलेंजिंग वाटलं, म्हणून मी ते हे चूज केलं आणि 7 दिवस लागले मला हे करायला। दिवस रात्र एक करून मी ते केलं। आजी बाबाचा आशीर्वाद, प्रिन्सिपल सर, सगळे टीचर्स, मम्मी पप्पा, बहीण भाऊ सगळ्यांनी खूप सपोर्ट केला मला, म्हणून ते इथपर्यंत म्हणजे चांगलं झालं आहे। माझी नात गार्गी पेरे, तिला पहिल्यांदा बक्षीस मिळालं तर मला फोन आला आणि महाराष्ट्रातून ती पहिली आली, यावर माझा विश्वासच बसेल, कारण पहिलंच वर्ष आणि पेंटिंग खूपच सुंदर होती। परंतु आपली नात महाराष्ट्र पातळीवर एवढं मोठं बक्षीस मिळू शकते किंवा एवढं मोठं पारितोषिक मिळू शकते, सुरुवातीला माझा विश्वास बसला नाही, परंतु सर्वांनी सांगितल्यानंतर मला खरोखर माझ्या नातीचा खूप अभिमान वाटला आणि खूप खूप तिला म्हणजे तिचं मनापासून अभिनंदन। आणि तिथे सुरुवातीपासूनच खूप रात्री 3-3 वाजेपर्यंत जागून तिनं जी मेहनत केली आणि प्रत्येक वेळेला ती असं थोडं चित्र झालं की दाखवायची प्रत्येकाला, कोणाला मला पण दाखवत होती, बाबा हे कसं आहे, आणि आम्ही त्यात थोडं काहीतरी सांगत होतो। परंतु तिच्या मुख्य त्यामध्ये जे तिचा वाटा आहे, त्या कॉलेजचा वाटा आहे, त्यांचे प्राचार्य त्यांचे प्राध्यापक या सर्वांचा आहे आणि एक आमच्या घरच्या मंडळीचं तर आहेच आहे। परंतु विशेष तिचं कौतुक असं की पहिल्याच वर्षाला असताना सुद्धा तिने एवढं मोठं यश मिळालं, आम्हाला अतिशय आनंद झालेला आहे। जिला परिषद सदर से कराबतदारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एडिशनल चीफ ऑफिसर भोंसले ने गलत तरीक़ाकार अपनाकर अपने हिमायतियों के तकर्रुरात कर रखे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए छावा के यूथ सदर ज़िला परिषद के रूबरू भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नाजरीन, जमहूरी हिंदुस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ चाहे सियासी मैदान हो, दफातर में तकर्रुरियाँ हो या दफातर के कामकाज हों, तकरीबन हर जगह अक्सर अकरबा परवरी और जानिबदारी के मनाजिर देखने को मिलते हैं। ज़िला परिषद औरंगाबाद में एडिशनल चीफ ऑफिसर ज़िला परिषद सदर के रिश्तेदार हैं और इस रिश्तेदारी के हवाले से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने बिल निकलवाने या अपने करीबियों के काम करवाने के लिए गलत तरीक़ेकार से मुलाजिमीन को मुकर्रर कर रखा है। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम छावा संगठना की जानिब से आयद किया गया और संगठना के यूथ ज़िला सदर किरण काले ने इस गलत और गैर जमहूरी तर्ज़कार के ख़िलाफ़ ज़िला परिषद के रूबरू अपनी भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। अब देखना है कि क्या ज़िला परिषद इंतज़ामिया के अरबाब मजाज इस संजीदा मसले पर कोई संजीदा कदम कब उठाएंगे। जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्री KS भोसले हे जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे नातेवाईक असल्यामुळे त्यांना नियमबाह्य पद्धतीने या ठिकाणी पदभार देण्यात आलेला आहे। भ्रष्टाचार करण्यासाठी, बोगस बिले काढण्यासाठी जवळच्या नातेवाईकाला त्या खुर्चीवर बसवण्यात आलेला आहे। छावा संघटनेचा गेल्या 6 महिन्यापासून या विरोधात लढा आहे। अनेक आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केले होते, पत्रव्यवहार आम्ही केले, मात्र निगरगट्ट गेल्याच्या कातडीच्या या प्रशासनाने, अधिकाऱ्यांनी या प्रकारची कारवाई केलेली नाही। तसेच जोपर्यंत KS भोसले यांचा पदभार काढण्यात येत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन ठाम सुरू असणार आहे। तसेच दुसरी एक आमची प्रमुख मागणी आहे, उपमुख्य कार्यकारी सामान्य प्रशासन शिरीष बनसोडे यांची देखील या प्रकरणी विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावी अशी ठाम मागणी आमची छावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे। किरण काळेपाटील, जिल्हाध्यक्ष छावा संघटना। सिल्लोड़ के बालाजी हॉस्पिटल और औरंगाबाद के सेठ नंदलाल धूत अस्पताल के इश्तराक से सिल्लोड़ में एक मुफ्त तशख़ीस अमराज व इलाज कैंप रखा गया। कैंप का इफ्तिताह रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया।
इस कैंप से कमोबेश 200 अफराद ने इस्तेफादा किया। ये कैंप गुज़िश्ता बरोज़ इतवार यहाँ बालाजी हॉस्पिटल में मुनक़िद किया गया। कैंप की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर मौसूफ अब्दुलसत्तार के अलावा नायब सदर बल्दिया अब्दुलसमीर, शिवसेना के ताल्लुका सदर देवीदास लोखंडे, जिला बैंक के नायब सदर अर्जुन गाढ़े, ज़रई बाजार समिति के नायब सभापति नंदकिशोर सहारे, नेशनल सूद गिरनी के डायरेक्टर राजेंद्र ठोमरे, सुदर्शन अग्रवाल, शिवसेना खवातीन इकाई की ताल्लुका प्रमुख दीपाली भंवर मौजूद थे। जबकि धूत हॉस्पिटल के डॉक्टर वरुण गौली, डॉक्टर लीना झलवार, डॉक्टर अमुल कुलकर्णी, डॉक्टर बिजेंद्र झलवार, डॉक्टर भाऊ साहब गोंगे ने कैंप में अपनी खिदमत पेश की। दीगर शुरका में रुकन बल्दिया शंकर खांडवे, विट्ठल सपकाड़, आसिफ बागबान, मनोज झंवर, सत्तार हुसैन और बापू काकड़े वो दीगर मौजूद थे। लेबर कॉलोनी मुतासरीन की हिमायत में अब बीएसपी भी मैदान में उतर आई है। इस ज़िम्न में मुताल्लिका साकिनान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। वाज़ेह रहे कि लेबर कॉलोनी क्वार्टर्स खाली करवाने की कार्रवाई ज़िला इंतज़ामिया ने तेज़ कर दी है। गो कि यह मामला फ़िलहाल हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और किसी भी कार्रवाई पर 20 तारीख तक स्टे लगा है। इत्तला के मुताबिक लेबर कॉलोनी बचाओ एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। अब उन्हें इंसाफ दिलाने के मकसद से बीएसपी भी आगे आई है। बीएसपी के अहदेदारान ने गुज़िश्ता रोज़ मकामी साकिनान के साथ एक अहम मीटिंग की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उन्हें हर हाल में इंसाफ दिलाएंगे। इस मीटिंग में बीएसपी के शहर सदर अयूब पटेल, ज़िला सदर समादान जादव, रियासती सेक्रेटरी सचिन बंसोड़ और रियासती सदर एडवोकेट संदीप ताजने ने दीगर हाजरीन की रहनुमाई की। इथला कलेक्टर कधी जातीवादीच्या मानसिकतेने कुणाच्या राजकीय दबावाने कोणत्याही सत्तार शेठच्या असेल कोणत्याही शेठच्या माध्यमातून कधी राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर बहुजन समाज पार्टी तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून उभा आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कलेक्टर साहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत आमच्याकडे कधी स्टे आणला नाही तर आम्ही घेरावा घालण्याचं काम करू कलेक्टर साहेबाला। कारण लोकशाहीमध्ये सर्व गोष्टी तयार आहोत। राहिले गुन्हे दाखल करून घेणे तर बहुजन समाज पार्टीला गुन्हे दाखल करून घेणे आम्हाला काही नवीन वाटत नाही। इथे कर्मचाऱ्यांची लेकरं बसलेले आहेत, कर्मचारी स्वतः बसलेले आहेत। आमच्यावर अनेकदा गुन्हे दाखल झाले तरी आम्हाला फरक पडणार नाही। हजारो वेळेस अटक झाली तरी बहुजन समाज पार्टी न्यायासाठी ताकदीने मैदानात राहील असं तुम्हाला सांगतो। आमचा आवाज प्रशासनही दाबते, आम्हाला मंत्रीही कोणी मदत करत नाही। आता तुमच्यासारख्यांनी आम्हाला मदत केली तर जी आमची भूमिका आहे, आम्हाला जे म्हणायचे जे की बाबा आम्हाला इथून बेघर करू नका, तेवढी आमची इच्छा पूर्ण करा। या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आमच्या घरच्यांचा शेवट झाला सर, पण आजपर्यंत शासन किंवा प्रशासनाने आमच्याकडे कुठं सहानुभूतीपूर्वक किंवा कुठं बघितलं नाही। जिंतूर के चारठाना के करीब मोटरसाइकिल और एसटी बस के तसादुम से हुए अंदोहनाक हादसे में तीनों मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि ये 5 नौजवान एक ही मोटरसाइकिल पर इंतहाई मखदूश तरीके से सफ़र कर रहे थे। आया रहे कि पिछले दिनों इस इलाके में हादसात का जैसे सिलसिला ही चल पड़ा है, जिसके सबब आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। मज़कूरा हादसे की तफसीलात के मुताबिक सेलू के साकिन 5 नौजवान इंतहाई ख़तरनाक तरीके से एक ही मोटरसाइकिल MH21 AJ 6256 पर सवार होकर ताल्लुका जिंतूर के यलदरी से सेलू की जानिब रवां थे। इसी बीच औरंगाबाद से जिंतूर की जानिब जा रही एसटी की बस MH13 CU 6921 से चारठाना नामी मकाम के करीब सिंगठाना के इलाके में उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। ये तसादम इतना भयानक साबित हुआ कि मोटरसाइकिल सवार अतीक रफ़ीक तामटगर उम्र 20 साल, 18 साल शेख अमीर, शेख नज़ीर और शेख महज़िब शेख खालिक साकिनान राजमहल्ला सेलू मौके पर ही फौत हो गए। ये हादसा गुज़िश्ता शाम 7:30 बजे के करीब पेश आया, जिसके सबब शहर सेलू में सफ़े मातम बिछ गई है। जाए हादसा की सड़क पर खून ही खून फैला दिखाई दिया। इत्तला मिलते ही चारठाना पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर बालाजी गायकवाड़ अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और हादसा मुतासरीन को जिंतूर के देही अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि इसी रोड पर गुज़िश्ता दिनों 24 जनवरी को भी अकोली गांव के करीब एक भयानक हादसे में 3 भाइयों ने जान गंवाई थी। आवाम का कहना है कि इस रास्ते ही नहीं बल्कि जिला परभनी के अक्सर रास्तों की हालत इंतहाई खस्ता हो जाने के सबब भी यहाँ हादसात पेश आ रहे हैं। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले।
मुख्तलिफ मतलबात की यकसुई के लिए एक बार फिर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने इमरजेंसी और कोविड सर्विसेज छोड़कर तमाम कामकाज का शुरू किया बाइकाट। घाटी दवाखाने के कामकाज बड़े पैमाने पर हुए मुतासिर, 40 ऑपरेशन करने पड़े मुलतवी। हुकूमत और एसोसिएशन की लड़ाई में मरीजों की बड़ी परेशानियां। कटकट गेट और रोशन गेट इलाकों की खस्ताहाल सड़कों की तामीर के मुतालबे पर MIM वर्कर्स हुए मुश्तइल। वार्ड इंजीनियर का किया घेराव। खतरे को भांपते हुए वार्ड इंजीनियर ने दिया फौरी तौर पर एक सड़क का तामीरी काम शुरू करने का तयक्कुन। लापरवाही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी की जाएगी सिफारिश। सातारा तांडा से सातारा गांव के मुतबादिल रास्ते की फराहमी के मुतालबे पर प्रहार जनशक्ति पार्टी ने किया म्यूनसिपल कारपोरेशन पर ठिया आंदोलन। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। मसला हल न किए जाने की सूरत में तहरीक ने शिद्दत लाने का दिया इंतबाह। और ताल्लुका जिंतूर के चारठाना से करीब पेश आया एक दिलखराश हादसा। मोटरसाइकिल व एसटी बस के दरमियान हुए भयानक तसादुम में तीनों मोटरसाइकिल सवार जगह पर ही फौत। शहर सेलू में बिछ गई सफ़े मातम, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं तमाम होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।